العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر مومنین کی دو جماعت اور دو گروہ آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دوسرے مسلمانوں کے ذمے یہ ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک فریق اور ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کر رہی ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب مل کر اس زیادتی کرنے والی جماعت کے ساتھ قتال کرو حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ برابری اور انصاف کے ساتھ، اور تو وَأَقْسِطُوا، تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علامہ ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن ادریسی میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں بہت سارے واقعات پیش آئے تھے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہو، اس کے بعد بہت سارے واقعات پیش آئے ہو، وہ سب واقعات اسی کے تحت بیان کر دیے گئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا تھا، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ انصار میں سے بعض حضرات عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھے، منافقین کا سردار تھا، ان کے بعض افراد کے ساتھ آپس میں کچھ لڑائی اور کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ لڑائی کس بنیاد پر ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے، تو آپ کی اونٹنی نے پیشاب کیا، تو اس وقت وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ وہاں کھڑا تھا، تو اس نے ناک اور بھوں چڑھائی اور غصے کا اظہار کیا۔ اس وقت وہاں ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ حرکتیں دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیشاب کرنے پر یہ ناک اور بھوں چڑھا رہا ہے، تو عبداللہ بن رواحہ کو غصہ آ گیا، تو اس وقت ان کے ساتھ ہاتھا پاتی اور کچھ لڑائی ہو گئی۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر میں امن اور عدل کے آپسی معاشرت کے ایک بہترین اصول کو بیان کر دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور یہ فرما دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعت دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو اب شریعت حکم دیتی ہے، یعنی جب مسلمان دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو اب مسلمانوں کے ذمے ضروری ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں پڑھ کر آپس میں بیچ بچاؤ کرا کر دونوں کے درمیان صلح کرائے اور آپس میں لڑائی کرنے سے انہیں بچائے۔ فرماتے ہیں اگر تمہارے اس طرح فیصلہ کرنے سے ان کے درمیان صلح ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر آپ کے اس طرح صلح کرانے سے اور اس طرح چھڑانے سے اور سمجھانے سے وہ باز نہیں آ رہے ہیں اور تمہارے کہنے سے وہ نہیں پلٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اب تم دیکھو کہ دونوں فریق کے اندر میں دونوں جماعتوں میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔
कौन ज्यादती का शिकार कर रहे हैं और कौन वहां ज्यादती का इर्तिकाब कर रहे हैं और कौन ज्यादती का शिकार है, दोनों जमातों को देखो। जब दोनों जमातों को देखने के बाद तुम्हें यह समझ में आ जाए कि कौन मजलूम है और कौन जालिम है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म दे रहे हैं कि जो मजलूम है तुम इनके साथ हो जाओ और जो जालिम है तुम इनके साथ किताल करो। और फरमाए इन्हें समझाओ, इनके साथ किताल करते रहो। कहां तक? हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट कर आ जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाते हैं कि इस आयत करीमा को सामने रखते हुए अहादीस शरीफा से हमें ये दो उसूल समझ में आते हैं और दो बातें समझ में आती है। वो ये है कि कुरान करीम ने सारा दारो मदार इस उसूल और इस बुनियाद पर रखा है कि तुम्हारे सामने जब दो फरीक इस तरह लड़ रहे हो तो तुम सबसे पहले देखो कि कौन बरहक है और कौन नाहक है, कौन मजलूम है और कौन जालिम है। तुम ये न समझो कि ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे खानदान का है, ये मेरे हम जबान है, ये मेरी जमात का है, इसलिए मैं इन्हीं का साथ दूंगा। कुरान हमें इससे मना करते हैं। फरमाया ये ना देखो, बल्कि ये देखो कि कौन हक की वजह से लड़ रहे हैं, कौन किसके ऊपर ज्यादती हो रही है। तुम ये देखो कि किसके ऊपर जुल्म हो रहा है। फरमाया तुम इनके साथ हो जाओ, इनका साथ दो। आज भी हमारे मुआशरे के अंदर में जब इस तरह की लड़ाइयां होती है, बकौल हजरत मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं, तो आज भी हमारे जहनों के अंदर में वही ज़माने जाहिलियत वाला तसव्वुर चला आ रहा है कि ये मेरे कबीले का है तो मैं उसका साथ दूंगा, मेरी जबान है तो मैं इसको साथ दूंगा, मेरे खानदान का है अगरचे इसके साथ मेरी दुश्मनी है लेकिन मेरे खानदान का तो मैं जरूर इसका साथ दूंगा। फरमाया ये सही नहीं है, कुरान हमें मना कर रहे हैं। ये तो ज़माने जाहिलियत का तस्वुर है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बात जो फरमाई, फरमाए मैं जब मबऊस फरमाए तो मैंने वो सारी ज़माने जाहिलियत की जो तस्वुरात और जो रस्म की मैंने अपने पांव के नीचे इसको रौंद दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला हिल्फ फिल इस्लाम, यानी ज़माने जाहिलियत में इस तरह होता था कि जब बहुत सारे कबीले होते थे तो आपस में उनके दरमियान ये मुआहदा होता था कि जब हमारे फुला कबीले के साथ लड़ाई हो तो आपको हमारा साथ देना, चाहे हम हक पर हो या नाहक हो। तो इस तरह होता था ज़माने जाहिलियत में। लेकिन इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने ईमान वालों को यह खिताब कर दिया कि इस्लाम के अंदर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे एक मुसलमान हो, अगर वो किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम इन मुसलमान को जुल्म करने से इन्हें रोको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पाकीज़ा तालीमात हमारे लिए है। तो उसूल ये है कि जब हम देखें जब दो फरीक आपस में लड़ रहे हो तो हमारा फर्ज है कि हम देखें कौन हक पर है, कौन नाहक पर है, कौन मजलूम है, कौन जालिम है, फिर हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाए। जो मजलूम है हम उनका साथ देंगे, जो जालिम है उनके सामने हम खड़े हो जाएंगे। यहां तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बयान किया, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी तरफ एक और बात इरशाद फरमा रहे हैं। वो ये क्या फरमाते हैं? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब सहाबा से फरमाते हैं उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझ में नहीं आ रहा कि जालिम की मदद करे, ये तो समझ में आता है कि मजलूम की मदद करे, ये तो समझ में आता है कि मजलूम है, बेचारे के ऊपर जुल्म हो रहा है कि हम उनका साथ दें, लेकिन जालिम की मदद करना यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जालिम है उनकी मदद यह है कि तुम इन्हें रोको जुल्म करने से, इसलिए कि वो एक मुसलमान या किसी के ऊपर जुल्म करके अपने आप को जहन्नम वाले रास्ते की तरफ ले जा रहा है। वो अपने ऊपर जुल्म करके अल्लाह का गजब और अल्लाह की लानत को ले रहा है और उसके ऊपर अल्लाह का गजब बरस रहा है, और ये किसी के ऊपर जुल्म करके अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम किसी जालिम को जुल्म करते हुए देखो तो उनकी मदद ये है कि तुम इन्हें जुल्म करने से रोको, और सबसे बड़ी मदद ये है कि इन्हें जहन्नम की तरफ जाने से इन्हें रोको।
یہ سب سے